اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ اس وقت اگر میں اپنا محبوب کو یعنی محمد رسول اللہ کو اگر تمہارے درمیان بھیج دوں تو اس وقت اپنا کلمہ نہ پڑھانا، اپنے ڈنکا نہ بجانا، اپنے بارے میں چرچا نہ کرنا، بلکہ تو اس کے بارے میں چرچا کرنا جو کہ اپنا محبوب تم کو عطا کر دوں گا۔ پھر حضرت سی سے کہا جا رہا اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف و توصیف اللہ کی بیان فرمایا جتنا کہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا اور کسی نے کیا بھی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے نبی سے پہلے اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے تو اتنی تعریف اللہ کی کون کر سکتا ہے؟ پھر نبی کے بعد کوئی اس طرح کی ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے نبی جیسا تعریف اللہ کی کون کر سکتا ہے؟ اتنی تعریف کتنی تعریف کی، اللہ تبارک و تعالی خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کے ہمارے نبی کے نور کو کہتے ہیں تو احمد نظر۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہی خوب کہا ہے ربیع الاول کے موقع پر بھی، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا شروع ہو گیا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ برادران عزیز محترم، یہ مہینہ جو ہم اور آپ کے درمیان جلوہ افروز ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک سے بھی افضل ہے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ مہینہ جو ہم اور آپ کے نزدیک چل رہا ہے، اس مہینے کا مرتبہ، اس مہینے کا مقام رمضان المبارک میں جتنا مرتبہ ہوتا ہے، اس مہینے کا احترام کیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کے کئی گنا زیادہ اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے؟ رمضان میں تو قرآن نازل ہوا، اس میں رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر کے اس میں تعظیم کیوں کریں؟ اس سے بڑھ کر کے اس میں تعظیم کیوں کریں؟ برادران ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں تو قرآن پاک نازل ہوا تھا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید نازل ہوا تھا، لیکن اس مہینے میں جس پر نازل ہوا تھا وہ ہم سب کے آقا دنیا میں دلوا کر ہوئے تھے، اسی لیے اس اعتبار سے اس مہینے کی بہت بڑی برکت ہے۔ میرے برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کا جو مہینہ شروع ہوا، اس میں ایک تاریخ ایسی ہے جو کہ تاریخ پیدائش کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ میلاد النبی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ آسمان تھی نہ زمین تھا، بلکہ پوری کائنات کے اندر جو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں زمین کو بھی نہیں بناتا، میں آسمانوں کو بھی پیدا نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوح و قلم عرش کرسی کو بھی میں پیدا نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو پیدا کیا ہے، وہ چیز اور کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ہم سب کے آقا کے نور کو پیدا فرمایا، ہم سب کے آقا کریم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اپنے نور کے فیضان سے اللہ نے ہم سب کے نبی کا نور بنایا، اور نور کو بنا کر کے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد
अल्लाह तबारक व तआला की, हम सब के आका करीम का नूर ने इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ और तौसीफ अल्लाह की बयान फरमाया जितना कि आज तक कोई नहीं कर सकता और किसी ने किया भी नहीं। आप कहेंगे ये क्या बात है, मैं दलील के साथ कहता हूँ, इसलिए कि हमारे नबी से पहले अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया, तो फिर जाहिर सी बात है, तो इतनी तारीफ अल्लाह की कौन कर सकता है। फिर नबी के बाद कोई इस तरह की हस्ती दुनिया में पैदा नहीं होगी, तो फिर हमारे नबी जैसा तारीफ अल्लाह की कौन कर सकता है। इतनी तारीफ, कितनी तारीफ की, अल्लाह तबारक व तआला खुश हो गया और खुश होकर के हमारे नबी के नूर को कहते हैं, तू तो अहमद नजर आता। कहिए सुभान अल्लाह, तू तो अहमद नजर आता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी की शान में इतनी तारीफ, कितनी तारीफ की, न कि उससे पहले किसी की तारीफ की थी, न उसके बाद किसी की तारीफ की है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला किसी की तारीफ करता नहीं है, लेकिन हम सब के नबी के नूर कितनी तारीफ, कितनी तारीफ की कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नाम मोहम्मद रख दिया। कहिए सुभान अल्लाह, उसका नाम मोहम्मद रख दिया गया। पहली चीज अहमद रखा गया कि हमारे नबी का नूर ने अल्लाह की इतनी तारीफ की, उसको अहमद करार दे दिया कि तू अहमद नजर आता है। फिर अल्लाह ने इतनी तारीफ की कि उसका नाम मोहम्मद पड़ गया। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारे नबी के नूर को बना करके रख दिया गया, उसके बाद एक महफिल सजाई, जिसे हम आप अगर महफिल मिलाद कह सकते तो कह सकते हैं, और महफिल मिलाद का सबूत कुरान हदीस की रोशनी में मौजूद है। मेरा आदरान मिल्लत इस्लामिया सूरत गवाही देती है, उसमें एक ऐसी आयत है जिसे आयत मिसाक कहते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया किराम के रूहों को पैदा किया था, सारे रूहों को इकट्ठा किया, एक महफिल सजाई, एक ऐसा महफिल सजाया, वह सजाने वाला रब जानता है और आने वाले रसूल जानते हैं कि वो महफिल किस कदर महफिल हुआ होगा। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस महफिल की शान क्या होगी जिसे रब्बे कदीर खुद सजा रहे हैं और अपने आकाए करीम की, हमारे नबी के नूरे पाक के लिए उस वक्त उनके परिचय करवाते हैं, उसे पहचान दिलाते हैं, उनसे वादा लेते हैं। उनसे कौन सा वादा लिया जाता है? वहां पर हजरत आदम की रूह मौजूद है, हजरत शीश की रूह मौजूद है, हजरत दाऊद की रूह मौजूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रूह मौजूद है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुल 1,24,000 कमो बेस अंबिया कराम की रूहों को पैदा किया। उस वक्त सारे रूहों को वहां पर इकट्ठा किया और एक अहद लिया, एक वादा लिया कि ए मेरे प्यारे पैगंबरों, मैं तुमसे अहद लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक पुख्ता वादा करना चाहता हूँ। पैगंबरों ने कहा कि कौन वादा करना चाहते हैं, कौन ऐसी बात है? इससे पहले की बात है, तमाम पैगंबर इस्लाम ने, यानी हजरत आदम ने अपनी शान बयान की, हजरत शीश ने अपनी शान बयान की, अपनी तारीफ बयान करते रहे। गोया के 1,24,000 कमो बेस अंबिया कराम की रूहें वहां पर अपनी अपनी तारीफ बयान करते रहे। लेकिन एक ऐसा नूर जाहिर हुआ, एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जो कि अंबिया कराम के नूर थे, यानी हमारे नबी के नूर से अंबिया कराम के नूर को पैदा किया गया, हमारे नबी के नूर से ही जन्नत को पैदा किया गया, हमारे नबी के नूर से ही जहन्नम को भी पैदा किया गया, हमारे नबी के नूर से ही तमाम चीजों को, जो सारी चीज हम लोग देख रहे हैं और जो चीज नहीं देख सकते, गोया के फरिश्तों को भी हमारे नबी के नूर से पैदा फरमाया। लेकिन उस वक्त जब तमाम अंबिया कराम की रूहें ने अपनी अपनी तारीफ बयान की, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ सिफात बयान करने लगे, उस वक्त एक नूर जाहिर हुआ, उस वक्त एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि अंबिया कराम के नूर फीका पड़ गया, उस नूर पर वो मानिंद हो गया, यानी उनकी रोशनी कम पड़ गई, ऐसा नूर जाहिर हुआ। तो अंबिया कराम कहने लगे, ए परवरदिगारे आलम, ये कौन ऐसा नूर है, ये किसका नूर है, ये आखिर है कौन जो कि हमारी नूर इसके सामने फीका पड़ गया, जो कि हमारा नूर इनके सामने मानिंद पड़ गया, यानी कम हो गया। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि यही तो वो है जिसके लिए इस महफिल को सजाया है, यही तो वो है जो कि जिसका नाम अहमद रखा गया है, यही तो वो है जिसका नाम मोहम्मद रखा
रखा गया है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम सिफतों को बयान कर दिया गया और कहा कि ये मेरा जामिउल सिफत है। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त जब वो नूर जाहिर हुआ तो मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम से कहा कि तुझे आज एक वादा करना पड़ेगा, तुझसे आज मैं एक वादा लूंगा। अल्लाह वो कौन सा वादा है? मेरे प्यारे आका करीम यानी परवरदिगार आलम वो कौन ऐसा वादा है जो हमसे लेना चाहते हैं? वो कहते हैं जब तुझको दुनिया में भेजा जाएगा, तेरी कलमा लोग पढ़ेंगे, तुझे लोग अल्लाह का नबी मानेगा, तुझे अल्लाह के पैगंबर मानेगा, उस वक्त तेरी चलेगी वहां पर दुनिया में। तू जो कहेगा अपनी उम्मतियों को वो लोग मानेंगे। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अल्लाह वादा ले रहा है कि उस वक्त अगर मैं अपना महबूब को यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर तुम्हारे दरमियान भेज दूं तो उस वक्त अपना कलमा न पढ़ाना, अपने डंका न बजाना, अपने बारे में चर्चा न करना, बल्कि तू उसके बारे में चर्चा करना जो कि अपना महबूब तुमको अता कर दूंगा। फिर हजरत शीश से कहा जा रहा है अगर शीश तुम्हारे जमाने में अगर मैंने अपना महबूब भेज दिया तो फिर तू अपने कलमा न पढ़ाना, बल्कि अपनी बड़ाई बयान न करना, बल्कि तू अपने यानी अल्लाह के बारगाह में अपने आप को ये न कहना कि सिर्फ मेरा कलमा पढ़ो, बल्कि मेरे रसूल की यानी मेरे महबूब की तू इत्तबा करना, मेरे महबूब के कहने पर चलना, मेरे महबूब जो कहेंगे उसका कलमा पढ़ना। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सारे अंबिया कराम की रूहों ने ये वादा ले लिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है तुम सारे लोग यानी अंबिया कराम की रूहों से कहा जा रहा है कि तुम सारे लोग एक दूसरे के गवाह बन जाओ कि ये सारे अंबिया कराम ने ये वादा ले लिया जिस दौर में भेजा जाएगा, जिसके दौर में हमारे नबी को जलवा अफरोज कर दिया जाएगा, उस वक्त हमारे नबी का ही डंका बजेगा, उस वक्त अहमद मुजतबा का ही डंका बजेगा। मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा हुआ फिर कहा कि मैं तुम पर एक और गवाह बन जाता हूँ, यानी कि गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने गवाह बन गया, यानी गवाह पर गवाह बन गया, अब उसे कोई टाल नहीं सकता। तो अंबिया कराम की रूहों ने कहा ये वादा लेकर के करना क्या चाहते हैं? हालांकि आप तो हमारे दिल की बात तो जानते हैं, इसलिए कि अंबिया कराम जो होते हैं वो मासूम होते हैं, वो गुनाहों से पाक होते हैं, उसे कोई अपना सरजद कभी गुनाह नहीं होता, इसलिए कि वो अल्लाह का पैगंबर हुआ करता है।